اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی فریاد کو نہیں پہنچتے، جانوروں کی فریاد کو بھی پہنچتے ہیں، پریشان حالوں کی فریاد کو بھی پہنچتے ہیں۔ آئیے میں سب سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں، خبردار کہیں سے بھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے، اس یقین سے پکارو کہ مدینے کے تاجدار جہاں بھی ہو اپنے غلام کی فریاد کو سنا کرتے ہیں۔ نظر آنے والی آنکھوں میں بھی کافی فرق ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ زمینوں کو بھی دیکھیں کہ بظاہر زمین سملر نظر آتی ہے، لیکن زمین میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بظاہر ہر جگہ پر اللہ کا گھر نظر آتا ہے مسجد کی شکل میں، لیکن مسجد میں بھی فرق نظر آتا ہے۔ اگر ہم اپنے علاقے کی مسجد میں پڑھیں، نمازیں ادا کریں، تو ہمارے علاقے کی مسجد میں نماز ادا کرنے پر ہمیں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا مسجد حرام میں نماز ادا کرنے پر ہمیں ملے گا۔ ایسے ہی مسجد نبوی شریف کے اندر نماز ادا کرنے پر جتنا ثواب ہمیں ملے گا اتنا ثواب ہمیں جو ہے اس سے کم ثواب ہمیں اپنے علاقے کی مسجد میں نماز ادا کرنے پر ملے گا۔ تو کوئی بھی عقل مند یہ نہیں کہتا کہ مسجد برابر ہے، بظاہر یہ بھی مٹی کی بنی ہوئی ہے، پتھروں کی بنی ہوئی ہے، اور مسجد حرام بھی اسی طریقے سے بنی ہوئی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس زمین کا معاملہ جدا ہے، اس زمین کا معاملہ جدا ہے۔ ایسے ہی ایک انسان کو اللہ عز و جل نے کان عطا فرمائے، لیکن اس کے کان کی سماعت کی کیفیت اس کان کی طرح نہیں ہے جو دوسرے انسان کو اللہ عز و جل نے سماعت عطا فرمائی۔ دونوں کے کان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت اونچا سنتا ہے، کوئی کم سنتا ہے، کوئی دور سے سنتا ہے، کوئی قریب سے سنتا ہے، بہت دور جانے کی بات نہیں کرتا۔ زندوں کے سننے میں اور مردوں کے سننے میں بھی فرق ہے۔ بے شک بے شک۔ بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایک زندہ انسان کی قوت سماعت زیادہ ہے اور مردے کی قوت سماعت کم ہے، لیکن میں حیران ہوں آج تک قبرستان میں جا کر سلام کرنے والے کے سلام کو مردہ تو سنتا ہے، لیکن مردے کے سلام کے جواب کو زندہ سنتا نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قلت وقت کی بنیاد پر میں اپنے معافی ضمیر کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاؤں گا۔ مختصر سے وقت میں صرف آپ کے دل و دماغ کے اندر آج کے درد بھرے حالات کے اندر، کرب و اضطراب کے حالات کے اندر، مصیبتوں کے بادل کے منڈلانے کی سچویشن کے اندر، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں انسان کسی نہ کسی پریشانی کا شکار نظر نہ آتا ہو۔ کسی کو بیماری لگی ہوئی ہے، کسی کی بچی بن بیاہی بیٹھی ہے، کسی گھر میں اولاد کی قلت ہے، کسی گھر کے اندر سرے سے اولاد نہیں ہے، کہیں تندرستی کا معاملہ ہے، اور کہیں ایسا ہے کہ گھر کا گزر بسر نہیں چل پا رہا۔ ایسی سچویشن تقریباً جگہوں پر انسان کو نظر آ رہی ہے، اور ایسے حالات کے اندر انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی تو ہو جو ہمارا درد سنے، ہماری پریشانی کو سنے، ہماری تکلیف کو سنے، ہماری فریاد کو پہنچے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کہ کوئی آہ کرے دل سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قسم کھا کر کے کہا واللہ، اور پھر یقین کے ساتھ کہتے ہیں وہ سن لیں گے، اللہ کی قسم وہ سن لیں گے، اور پھر سنیں گے ہی نہیں، فریاد کو پہنچیں گے۔ قربان جائیے اس یقین پر، لیکن شرط یہ ہے کہ پکارنے والا حضور کو دل سے پکارے۔ میں نے حدیث کے جس ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں حضور اپنی سماعتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی کیفیت اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی کیفیت عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سنتے ہیں اور کس طریقے سے سنتے ہیں، کتنا سنتے ہیں؟ تو اللہ اکبر، خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فرش گیتی پر جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے شکم میں رہ کر لوح محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جو رسول ماں کے شکم میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن سکتے ہوں، وہ اپنے غلاموں کی فریاد کو بھی سنتے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں ایک بہت لطیف نقطہ آج آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ اللہ عز و جل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بھی ہے اور رحمان و رحیم ہے، اس کی بڑی عظیم صفت ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ یہاں سمجھانا
चाहूंगा अच्छी तरीके से समझें। अल्लाह जबरन किसी को रब बनवाता नहीं है कि मुझे मानो कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, नहीं नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसान को अक्ल अता फरमाई, और फिर आप देखें अल्लाह जबरन किसी को नहीं कहता कि मुझे खुदा मानो ही मानो, मुझे अल्लाह मानो ही मानो, मुझे पालनहारे हकीकी मानो ही मानो, नहीं नहीं, मुझे माबूद बरहक मानो। जबरन अल्लाह नहीं जो है मनवाता है, बल्कि उसका एक तरीका है। उसने इंसान को अक्ल अता फरमाई, और अक्ल अता फरमाने के बाद हर इंसान को रोजी दे रहा है, हर इंसान को पानी दे रहा है, हर इंसान को जिंदगी दे रहा है, और फिर उस अक्ल के जरिए इंसान को सोचने का मौका दे रहा है। ऐ इंसान जरा सोच तो सही, तुझे जिंदगी भर के लिए पाल कौन रहा है, तुझे सांस कौन दे रहा है, तुझे जिंदगी कौन दे रहा है। अरे नादान, एक महीने के लिए तेरे पास कोई मुलाजिम रह जाए तो तू उसको अपना उसका मालिक अपने आप को कहलाने पर फख्र करता है और चाहता है कि तेरा मुलाजिम जिसे एक महीने के लिए तू तनख्वाह दे और उससे काम ले, वो तुझे मालिक माने। मैं तो तुझे जिंदगी भी दे रहा हूं, मैं तो तुझे पानी भी दे रहा हूं, मैं तो तुझे हवा भी दे रहा हूं, मैंने तुझे हाथ अता फरमाए, मैंने तुझे आंखें अता फरमाई, मैंने तुझे जमीन अता फरमाई, मैंने तुझे आसमान अता फरमाया। जरा अक्ल से काम तो ले, कौन है जो तुझे पाल रहा है? तो तेरा विजदान कहेगा मुझे पालने वाला परवरदिगार है। तो जो पालने वाला है वही अजीम जात ये चाहती है कि उसी को तू अपना माबूद बना ले और उसी को माबूद मान ले। तेरा सर झुके तो उसी की बारगाह में झुके, किसी और की बारगाह में झुकता हुआ नजर ना आए। इसी तरीके से अल्लाह अज़्ज़ व जल रहमान और रहीम है। अब एक इंसान अल्लाह की रहमत का इहाता क्या कर सकता है? खुद रब फरमाता है व रहमती वसिअत कुल्ल शै, हर चीज को मेरी रहमत घेरे हुए है। और परवरदिगार ने जब कलम पैदा फरमाया तो फरमाया ए कलम लिख, सबकत रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब आ गई। आप अंदाजा लगाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन भी है और रहमान और रहीम भी है। अब आप देखें एक बंदा किस तरीके से माने, कैसे माने कि अल्लाह बहुत मोहब्बत करने वाला है, बहुत मेहरबानी करने वाला है, बहुत प्यार करने वाला है। ए इंसान, तू खुदा को देख नहीं सकता, खुदा को तू समझ नहीं सकता, तो तुझे जानना है कि तेरा रब कितना मेहरबान है। तो ऐ मेरे बंदे, तेरी बारगाह के तेरे सामने मैं एक ऐसी जात को पेश कर रहा हूं जिसे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर पेश करता हूं। इस जात की रहमत का आलम देख कि इस जात की पोजीशन ये है जिसे मैंने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। तू रात को सोता है, रात को गुनाह करता है, लेकिन मेरा महबूब तेरी बख्शिश के लिए तड़पते नजर आते हैं। मेरे महबूब की रहमत का आलम यह है कि तू भूखा रहे तो उन्हें बेचैनी हो जाए, तू परेशान हो तो उन्हें बेचैनी हो जाए, वो खुद भूखे रहकर तुझे खिलाते नजर आए, तेरी परेशानियों का मदावा करते नजर आए। मैंने उनको शराबा रहमत बना करके भेजा है। और इस रसूल रहमत का आलम क्या है? जब जब उम्मती की याद आती है, बल्कि हमेशा उम्मती की याद आई तो उम्मत की मोहब्बत में रोते नजर आते हैं, भूखों को खिलाते नजर आते हैं, प्यासों को पिलाते नजर आते हैं, अपने पास कुछ रखते नहीं लुटाते नजर आते हैं। इसलिए मेरे इमाम कहते हैं करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ, भरे खजाने। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है? आका रहमतुल लिल आलमीन है और सरकार की रहमत का आलम यह है कि जमीन के ऊपर भी अगर इंसान है तो हुजूर की रहमत के साए में जी रहा है, जमीन के अंदर भी है तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा की रहमत में जी रहा है। और मैदान महशर के अंदर भी जब कोई पुरसाने हाल नहीं होगा तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत ही होगी जो एक परेशान हाल उम्मती की नजात का सामान तैयार करते हुए नजर आएंगे। तो अब कहने का मकसद यह है कि एक इंसान जब अल्लाह की रहमत को समझना चाहता है तो मुस्तफा जाने रहमत की रहमत को देख ले कि आका कितनी रहमत भरी जिंदगी गुजार रहे हैं और कितने मेहरबान हैं। कितना रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मानने वालों ही पर नहीं बल्कि न मानने वालों पर भी आका करीम की रहमत साया फगन है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप देखें अल्लाह ने हुजूर को कुव्वत समाअत अता फरमाई। कितनी अजीम समाअत, किस तरीके से सुनते हैं और फरियाद को पहुंचते हैं। और सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों की फरियाद को नहीं पहुंचते, जानवरों की फरियाद को भी पहुंचते हैं, परेशान हालों की फरियाद को भी पहुंचते हैं। आइए मैं सबसे पहले एक सहाबी रसूल का वाकया आपके सामने पेश करूं और आपके ज़मीर को झिंझोड़ते हुए याद करने की सआदत हासिल करूं। खबरदार, कहीं से भी मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा जाए, इस यकीन से पुकारो कि मदीने के ताजदार जहां भी हो अपने गुलाम की फरियाद को सुना करते हैं। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत राजिज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं। अल्लाहु अकबर, दुश्मनों के नरगे में आ गए। रात की तारीकी के अंदर जब वो जा रहे थे दुश्मनों ने घेर लिया। अल्लाहु अकबर, हजरत राजिज सहाबी मदीने के अंदर नहीं, बहुत दूरी पर, काफी फासले पर, किसी दूसरे शहर के अंदर दुश्मनों के नरगे में आ गए। और जब नरगे में आ गए
تو वहीं से अपने आका को आवाज देते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगीसनी अगीसनी अगीसनी, मेरी मदद फरमाएं, मेरी मदद फरमाएं। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के उस वक्त हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमुना रदी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ क़याम पजीर थे और तहज्जुद के लिए उठे थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे हैं, इतनी दूर से फंसे हुए सहाबी, परेशान हाल सहाबी ने जैसे ही अपने नबी को आवाज दी और मदद के लिए पुकारा, सरकार वुजू फरमाते फरमाते कहते हैं, लब्बैक 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 नुसिरता नुसिरता नुसिरता। जब सरकार ने ये फरमाया और वुजू फरमा चुके तो हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमुना रदी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती है, सरकार कोई मदद को पुकारने वाला नजर नहीं आ रहा, आप किसकी पुकार पर लब्बैक फरमा रहे थे, आप किसकी पुकार पर कह रहे थे कि तेरी मदद की गई। सरकार ने फरमाया, मेरा एक गुलाम बहुत दूर दुश्मनों के नरगे में फंसा हुआ था, वहां से उसने मुझे मदद के लिए आवाज दी, मैंने उसकी आवाज सुनी और मैंने उसकी मदद भी कर दी। उम्मुल मोमिनीन अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने दूर से अपने गुलाम की आवाज को आपने समाअत फरमा लिया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसरत नवाफिल के जरिए बंदा खुदा से इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह उसका कान बन जाता है जिससे वो सुना करता है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा लगाएं, ये हदीस की किताब के अंदर हजरत राजिस का वाकया मौजूद है और सरकार ने उनकी मदद फरमाई। लेकिन उन्होंने पुकारा कैसे था? पहले तो उनको यकीन था, इसलिए यकीन की वजह से उन्होंने पुकारा था कि मेरे मुस्तफा मदद फरमाएंगे, और साथ ही साथ उन्होंने रस्मी तौर पर नहीं, दिल से पुकारा था। तो मेरे आला हजरत कहते हैं, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई आह करे दिल से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल के बटन पर क्लिक कर दें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।